Hi children, exercise 3.7 பார்க்க போகிறோம். So fill in the blanks and true or false இருக்கு. Exercise 3.7 number 1. The solution of the equation ax plus b equal to 0. So what is the solution for this sum? அப்படின்னா ax equal to minus b னு எழுதுவோம், x equal to minus b by a. 3.6 exerciseல என்ன படிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் வருது. ஓகேவா? If a and b are positive integers, aவும் bவும் positive integers இருந்துச்சுன்னா solution என்னவா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. Definitely positive integer. So a and b positive integer இருக்கும்போது solution கண்டிப்பா positive integer தான் இருக்கும். Okay, number 3. 1/6 of a number. So 1/6 of a numberன்றது 1/6 of x. When subtracted from the number itself. Subtracted from the number itself na x minus, ஓகேவா? Equal to 25 னு சொல்லிருக்காங்க. We have to find out the x. So x minus x by 6 equal to 25. I have to take LCM here. இங்க 6 na இங்கி மேல 6 வரும். 6x minus x equal to 25. 6x minus x ங்கிறது 5x. 6 இந்த பக்கம் போச்சுனா 25 into 6. 5x equal to 6 5s are 30, 12, 13, 14, 15, x equal to 30. So the answer is x equal to 30. Number 4. If the angle of a triangle are in a ratio 2:3:4. So ஒரு triangle angle 2:3:4 னு சொல்லிருக்காங்க. Then the difference between largest angle and smallest angle. Largest angle minus smallest angle என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. First இந்த ratio கொடுத்திருக்காங்களா? Sum of the angle, sum of a triangle என்னவா இருக்கும் எப்பவுமே? Always is 180 degree. It is always sum of all the angle is 180 degree. ஓகேவா? அப்போ 2x, 3x plus 4x equal to 180 degree. 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9x equal to 180 degree. X equal to 20 degree. So x 20ங்கிறது இந்த xல நான் substitute பண்ண போறேன். 2 into 20 40 is 2, 3 into 20 60, 4 into 20 80. So this is our angle. Okay, all the angles. So largest angle is 80, smallest angle is 40. So largest minus smallest is 40 degree. Okay. Next question. In an equation a plus b equal to, fifth one, a plus b equal to 23. The value of a is 14. What is the value of b? இது ஈஸியாக கேட்டிருக்காங்க. Unknown variable ஒரு பக்கம் 23 minus 14. b equal to 9. Got it? Next, say true or false. Sum of a number and 2 times of that number is 48. So say true or false la. True or false. First question. Sum of a number and sum of a number and 2 times of that number. X plus 2 times of that same number is 48. So 3x equal to 48. X equal to 48 by 3. Cancel பண்ணா 1, 16. So இந்த இடத்துல அவங்க சொல்லியிருக்கிறது y plus 2y equal to 48. True. Okay. அவங்க ஆன்சர்லாம் ஆக்சுவலாக கேட்கல. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி வந்து எப்படி எழுதலாம், மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி எழுதலாம்? ஸோ சம் ஆஃப் a number and 2 times of the number is 48னு சொல்லியிருக்காங்க. y plus 2y. நான் xன்னு எடுத்திருக்கேன், அவங்க yன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ it is true. First one answer is true. Number 2. Second question. 5 into 3x plus 2 equal to 3 into 5x minus 7 is a linear equation in one variable னு சொல்லியிருக்காங்க. linear equation அப்படின்னா types of polynomial அதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். பேசிக்ஸில் இருக்குது, பேசிக்ஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, செக் பண்ணுங்கள். linear polynomial is nothing but degree 1. ஸோ இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணாலும் degree will not change. கரெக்டாக? ஸோ x into x தான் x ஸ்கொயர் ஆகும். ஸோ இங்கே x மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ I can say x power 1 is x power 1. So இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா is a linear variable in one variable னு சொல்லியிருக்காங்க, which means it is true. Number 3. X equal to 25 is the solution of 1/3 of a number is less than 10 the original number. The solution of 1/3 of a number. 1/3 of a number is is less than 10 of the original number. So 1/3 of a number is less than 10 means minus 10 less than a x. இல்லையா? Okay, fine. Now find out the solution.
x by 3 equal to x minus 10. X equal to 3 into x minus 10. X equal to 3x minus 30. X minus 3x equal to minus 30. Minus 2x equal to minus 30. Minus minus cancel. X equal to 15 வருது. But answer இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? True or falseல 25 கொடுத்திருக்காங்க. So the answer is false. Third one is false. புரிஞ்சுதா? Fine. Next question. One number is 7 times another. One number is 7 times another. If the difference is 18, find the numbers. Okay, so இந்த இடத்துல 2 numbers இருக்குன்னு அர்த்தம். 2 unknown numbers இருக்கு. One number அப்படிங்கிறது x ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Another numberங்கிறது y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். One number is 7 times another. So 7 times another number. The difference is x minus y is, what is that? 18. So we have to find out what is x and what is y. x equal to 7y போட்டிருக்கேனா, அப்போ x இருக்கிறதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? இந்த சம்மா எழுதணும்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்டியூட் 1 in 2. 7y minus y equal to 18. So 7y minus y is 6y. 18. 6 3s are 18. The answer is, y answer is 3. So இங்கே substitute பண்ணணும். X minus 3 equal to 18. X equal to 18 plus 3. X equal to 21. So the answer is, x value is 21. Y value is 3. Okay. The next question. The sum of 3 consecutive odd number is 75. Which is the largest among them? Sum of 3 consecutive odd numbers. Consecutive odd numbers அப்படின்னா அடுத்தடுத்த numbers 75 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? Fine. Next சொல்லியிருக்கிறது which is the largest among them. Okay. அந்த 3 numbers வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதில் எது லார்ஜஸ்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. sum of 3 consecutive odd numbers னு வச்சுக்கலாம். ஒரு நம்பர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஆட் நம்பர் என்னவாக இருக்கும்? ஆட் நம்பர்ஸ் முதல்ல எழுதலாமா? 1 3 5 7 9. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? 9 minus 7 2, 7 minus 5 2, 3 minus 5 minus 3 2, this minus this 2. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் 2வாக இருக்கிறதுனால if I take any number, எக்ஸ்ன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன், ப்ளஸ் 2 பண்ணால் நெக்ஸ்ட் ஆட் நம்பர், ப்ளஸ் 2 பண்ணால் நெக்ஸ்ட் ஆட் நம்பர். கரெக்டாக? அப்போது let me take எக்ஸ், எது எனி நம்பர்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு நம்பர் எக்ஸாக இருந்தால் அடுத்த நம்பர் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ் ப்ளஸ் 2வாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த நம்பர் எப்படியா இருக்கும்? 2 + 2 x + 4ஆக இருக்கும். சப்போஸ் இதை 1ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது 1ன்னா அடுத்த நம்பர் 1 + 2 3, அடுத்த நம்பர் 1 + 4 5. கரெக்டாக எழுதியிருக்கேனா? ஸோ திஸ் இஸ் கால் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ். அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ்ன்றது தான் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ். ஸோ இப்போ இதே எடுத்துக்கலாம். let me take, let x + 2 x + 4 be 3 consecutive numbers, odd numbers. 3 consecutive odd numbers. அப்போ நம்ம question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, the sum of 3 consecutive odd number is 75. x plus, இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம், x + 2 + x + 4 equal to 75 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. x 3x, 2 + 4 6 equal to 75. 3x equal to 75 minus 6. 3x equal to 69. X equal to 69 by 3, 23. Therefore, the 3 consecutive odd numbers are one 23, இன்னொன்று +2, 23 + 2 25, 23 + 4 27. So இதில் நம்ம கொஷின் கேட்டிருக்கிறதுனா which is the largest among them. So 27 is the largest among them. Okay, 27 is the largest among them. We have to write the statement. Okay, next question. The length of a rectangle is 1/3 of its breadth.
Next question. Fifth one. The length of a rectangle is 1/3 of its breadth. If its perimeter is 64, length equal to 1/3 of its breadth. Perimeter equal to 64 meter. Find the length and breadth of a rectangle. Okay. What is perimeter of rectangle? 12 plus 2b. இல்லையா? ஸோ அதனுடைய வேல்யூ தான் 24ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 12 plus 2b equal to 64ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Length equal to 1/3 of the breadth அப்படின்னா 1/3 b by 3 l equal to b by 3. ஸோ இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? b by 3 plus 2b equal to 64. இப்போது 2b by 3 plus 2b equal to 64 அப்படின்னா LCM எடுக்கணும்னு அர்த்தம். 2b இங்கே 3 வரணும்னா இங்கே 3, ஸோ 6bன்னு வரும் equal to 64. 2b plus 6b 8bன்னு வரும். 3 இந்த பக்கம் போச்சுன்னா 3 4s are 12, 18, 192. b equal to 192 divided by 8. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணலாம். 8 2s are 16, 3, 32 போகலையா? 4s are 32. b equal to 24 meter. b வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் l வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா? l equal to 1 by 3b equal to 1 by 3 into 24. l equal to 8 meter. That's it. புரிஞ்சுதா? Next question. The total of 90 currency notes. The total of 90 currency notes consisting only of rupees 5 and 10 denominations amount to 500. Find the number of notes in each denominations. 9 currency notes இருக்கு consisting only of 5 and 10. 5 denominationsலையும் 10 denominationsலையும், அதாவது 5 rupees நோட்டும் 10 rupees நோட்டும் தான் இருக்கு. ஓகேவா? Fine. Total number of, find the number of notes in each denominations. ஸோ மொத்தமாக என்கிட்ட 90 கரன்சி நோட்ஸ் இருக்குது. என்கிட்ட 5 rupees நோட்ஸ் அண்ட் 10 rupees நோட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்பர் 6. லெட் 5 rupees நோட்டை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். 10 rupees நோட்டை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம். மொத்தமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எக்ஸும் ஒய்யும் ஆட் பண்ணால் என்கிட்ட 90 இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டாக? சரி. வேல்யூ ஆஃப் 1 5 rupee நோட் வந்து 5ஆ? Value of 1 5 rupee note 5. அப்போ 5x. Okay. Value of 10 rupees note வந்து 10. So 10y. 5x 10y. So 5 into x 5x, 10 into y 10y. So 5x plus 10y, இது இங்கே எழுதிக்கிறேன். 5x plus 10y equal to 500. Which gives you amount 500 அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. So equal to 500. இப்போ எங்கிட்ட 2 ஈக்குவேஷன் இருக்குது. இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. கரெக்டாக? இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம். எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? 1 ஈக்குவேஷனை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஃபுல்லாத்தையும் 5ஆல் பண்ணணும். 5 into x 5x, 5 into y 5y, 5 into 90 450. இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க. 5x 10y 500. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஏதாவது ஒன்று மைனஸ் போடணும், அப்போ தான் 0 ஆகும். இது ஒன்றுத்து என்னோட கம்ஃபர்டபுளுக்கு நான் மைனஸ் போட்டால் யூ ஹாவ் டு மைனஸ் எவ்ரி திங். ஸோ 5x minus 5x கேன்சல் ஆகிடுச்சு. 5 minus 10 minus 5y, this is minus 50. ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் இருந்தால் ஐ கேன் கெட் கேன்சல். y equal to 50 by 5 வரும், y equal to 10 வரும். ஸோ y equal to 10ங்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதை வச்சு x கண்டுபிடிக்கலாமா? x plus y 90 நமக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல y சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். x equal to 90 minus 10, x equal to 80. ஸோ எக்ஸை என்னென்னு எடுத்திருக்கேன்? 5 rupees நோட்டுன்னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ 5 rupees நோட் எத்தனை இருக்குது? 80 நோட்ஸ் இருக்குது. 10 rupees நோட் எத்தனை இருக்குது? 10 இருக்குது. புரிஞ்சுதா? Next question. At present, Tenmuri's age is 5 years more than Murli age.
5 years ago, the ratio of Tenmozhi age to Murali age is 3:2. Find the present ages. Superb. The question number 7. So, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? At present, Tenmozhi age is 5 years more than Murali age. இல்லையா? அப்போ முதல்ல let Tenmozhi age என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? Xன்னு எடுத்துக்கலாம். Let Murali age Yன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ தேன்மொழி ஏஜ் எக்ஸ்ன்னும் முரளி ஏஜை ஒய்ன்னு எடுத்துருக்கேன். அப்போனா தேன்மொழி ஏஜ் எக்ஸ் இஸ் முரளி விட 5 அதிகம். கரெக்டாக? திஸ் இஸ் தேன்மொழி ஏஜ். தேன்மொழி ஏஜ் இஸ் 5 years more than முரளி ஏஜ். முரளி விட அதிகம். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கொஷின். இது 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 5 years ago அப்படின்னாலே எக்ஸ் மைனஸ் 5. ஓகே, எக்ஸ் மைனஸ் 5. தேன்மொழி ஏஜ் டு முரளி ஏஜ் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். எக்ஸ் மைனஸ் 5 இஸ் 5 years பிஃபோர் தேன்மொழி ஏஜ். அதே மாதிரி ஒய் மைனஸ் 5ங்கிறது 5 years பிஃபோர் முரளி ஏஜ். இதோடைய ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எப்படி எழுதணும்? x minus 5 divided by y minus 5 equal to ratio is 3:2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 3 divided by 2. கரெக்டாக? இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். முதல்ல செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். கிராஸ் மல்டிப்ளை வருமா? 3.6 எக்ஸசைஸில் பார்த்த மாதிரி கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வரும். 2 into x minus 5. இந்த 2 இந்த பக்கம் வந்தால் மல்டிப்ளிகேஷன், இந்த திங் அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளிகேஷன். 3 into y minus 5. ஸோ இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணணும். 2x minus 10, 3y minus 15. ஸோ x எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். minus 15 plus 10 minus y 15. அதாவது 2x minus 2x minus 3y அப்படியே தான் எழுதிக்கணும். ரெண்டுமே எக்ஸாக இருந்தால் தான் மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா? minus 5. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எக்ஸுங்கிறது y plus 5ன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? ஸோ ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் x equal to y plus 5 minus 3y equal to minus 5. 2y plus 10 minus 3y equal to minus 5. 2y minus 3y minus y வரும். minus 5 minus 10 is minus 15 வரும். minus minus cancel. so y equal to 15. y equal to 15. y என்ன? முரளி ஏஜா? therefore முரளி ஏஜ் is 15. ஓகே நெக்ஸ்ட். இப்போ இந்த y வச்சு x கண்டுபிடிக்கலாமா? x equal to y plus 5ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ x equal to 15 plus 5, x equal to 20. Who is x? தேன்மொழி ஏஜ். ஸோ தேன்மொழி ஏஜ் is therefore தேன்மொழி ஏஜ் is 20. ஸோ this is the answer. கடைசியில் நமக்கு தேன்மொழி ஏஜும் முரளி ஏஜும் தான் கேட்டிருக்காங்க. Next, 8th sum. Interesting. A number consists of 2 digits whose sum is 9. Any number வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் ஒரு 21ன்னு சொல்கிறேன். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க. 2 plus 1 அவங்க 9ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 2வை xyன்னு நினச்சிக்கிறேன். ஓகேவா? அவங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால், ரெண்டு டிஜிட்டையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு 9 வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். If 27 is subtracted from the original number, the digits are interchanged. Okay, first நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் முதல்ல எழுதிக்கிறேன். Let tens digit, இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம்? tens digit x-ஆ, ones digit y இப்படி எடுத்துக்கலாம். Therefore x plus y equal to 9. This is first statementக்குரிய mathematical term. Second statement, if 27 is subtracted from the original number, now we have to find out what is original number. The original number எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 21 எப்படி எழுதணும்? 20 plus 1 எழுதலாமா? இங்கே நான் எழுதல, ஃபஸ்ட் 21 எழுதுனேன்ல, 20 plus 1 எழுதணும். ஸோ 20 in the sense டென்ஸ் டிஜிட்டை நம்ம நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆகணும் அர்த்தம். 47 எப்படி எழுதலாம்?
40 plus 7. So 4 into 10 plus 7. இல்லையா? அப்போனா நான் இங்கே என்ன பண்ணலாம்? The digit xy can be written as x into 10 plus y. Correct? X into 10 plus y. When the digit, if 27 is subtracted from the original number, this is the original number now. 27 is subtracted from this original number. The digits are interchanged. அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. Digits interchange அப்படின்னா y into 10 plus x. அதாவது இங்கே 21 சொன்னேன்னா 1's digit 1, 10's digit 2ன்னு சொன்னேன். இன்டர்சேஞ்ச்னா என்ன அர்த்தம்? 12. அப்போது 1's டிஜிட்டாக இருக்கிறது 10ஸ்க்கு வந்துருச்சு, 10's டிஜிட்டில் இருக்கிறது 1's வந்துருச்சு. நான் அது மாதிரி தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். y into 10 plus x. புரிஞ்சுதா? இப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? (10x plus y minus 27 equal to 10y plus x). இப்போ இது எல்லாமே வெளியில் ஒரு பக்கமாக வரணும். minus 10y minus x equal to plus 27. So 10x minus x 9x, இங்கே minus 9y, இங்கே plus 27. The overall divided by 9 பண்ணலாம். இந்த equation full divide by 9 பண்ணா இது x, இது y, இது 9 3s are 27. So I have a equation second. First and solve 1 and 2. இப்போ இங்கே பண்ணோம்ல 7th sumல அதே மாதிரி தான். x plus y என்னன்னு சொல்லியிருக்கு 9 எடுத்திருக்கோம். x minus y 3ன்னு வந்திருக்கு. நான் இங்கே மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணவே வேணாம், சேஞ்ச் பண்ணாமலே எனக்கு கேன்சல் ஆகுது. 2x equal to 12ன்னு வரும், x equal to 6ன்னு வரும். x 6னா y கண்டுபிடிக்கலாமா? ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நீங்கள் y கண்டுபிடிக்க முடியும். புரியுதா? x 6ன்னு சொல்லியிருக்கு. சப்ஸ்டியூட் in 1. 6 plus y equal to 9. y equal to 9 minus 6, y equal to 3. x 6, y 3 na, the original number enna? The number is x 6, y 3. So, xy 63. Got it? That's it. This is our answer. In the 63 answer, நீங்கள் question ஓட கொஞ்சம் compare பண்ணி பார்க்கலாமா? First equation ஓட compare பண்ணி பாருங்க. 6 plus 3, 9 வந்துருச்சா? The answer is correct. Second equation enna? X minus y. 6 minus 3, 3. Answer right. That's it. Next question ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. Question number 9. The denominator of a fraction exceeds its numerator by 8. Okay. So denominator வந்து numerator விட 8 அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது xyன்னு எடுக்காமல் நீங்கள் numerator, let numerator be nன்னு எடுத்துக்கலாமா? அப்படியும் எடுக்கலாம். Let numerator be n, denominator be dன்னு எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஸோ வேரியபிள்ஸை ஸ்மால் நம்பர்ஸ் தான் எடுக்கணும், மறந்துடாதீங்க. கிரேட்டர் n கிரேட்டர் d எடுத்துடாதீங்க. ஸ்மாலர் n ஸ்மாலர் d தான் எடுக்கணும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் படி the denominator of a fraction is, இந்த is தான் நமக்கு ஈக்குவல் டு மேக்ஸில். ஓகே, the denominator of a fraction exceeds its numerator by 8. Numerator by 8. 8 times increase ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The first equation. ஒரு equation form ஆயிடுச்சுனாலே you can make it 1. If the numerator increased by 17, n plus 17, and denominator decreased by 1, d minus 1, the fraction is, we are getting 3 by 2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆக போகுது. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 into n plus 17, 3 into d minus 1, 2n, 34, 3d minus 3, 2n minus 3d minus 3 minus 34, 2n minus 3d minus 37. இதை 2ன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாமா? இந்த 1 வந்து எல்லாம் ஒரே பக்கம் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் n plus d equal to 8. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன். nd nd. ஓகேவா?
இப்போ என்ன பண்ணலாம்? minus n plus d equal to 8, 2n minus 3d equal to minus 37. இதில் எதாவது ஒன்று கேன்சல் பண்ணணும். 2n இங்கே 2n வந்தால் கேன்சல் ஆகிடும் கரெக்டாக? அப்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளை பை 2. ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளை பை 2 பண்ணலாமா? மைனஸ் 2n 2d 16. இதை 2ஆல் பண்ணணும், 2ஆல் பண்ணணும், 2ஆல் பண்ணணும். எல்லாத்தையுமே 2ஆல் பண்ணியாச்சு. கீழே சேம் அப்படியே எழுதிக்கலாம். மைனஸ் சேர்த்து கரெக்டாக எழுதணும். இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால நான் எல்லா ஈக்குவேஷனும் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம். இது அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும். திஸ் இஸ் மைனஸ் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் 37 ப்ளஸ் 16. சேஞ்ச் ஆஃப் சைன் வந்தாலே என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் தான் பண்ணணும். 1 மைனஸ் 7 minus 6 1 வரும். 37 plus 16. 7 minus 6 1 வரும். 3 minus 1 2 வரும். So the answer is minus 21. D equal to minus minus cancel ஆயிடும் plus 21. So D value நமக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக இதிலையாவது சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். D value 21 equal to n plus 8. பண்ணலாமா? 21 minus 8 equal to n. 13 equal to n. So numerator 13, denominator 21. The fraction is, this is our fraction. We found the answer. 10th question. It's even more interesting. If a train runs at 60 km per hour, it reaches the destination 15 minutes. Late by 15 minutes. Okay, ஒரு train வந்து 60 கிலோமீட்டர்ஸில் போச்சுன்னா யூஷுவல் டைமோட 15 மினிட்ஸ் லேட்டாக போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதே 85 கிலோமீட்டர்ஸில் போச்சுன்னா யூஷுவல் டைமோட 4 மினிட்ஸ் மட்டும் லேட்டாக போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நமக்கு சொல்லியிருக்க கொஷின்ஸ். இப்போ இதை எப்படி எழுத போகிறோம்? ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடுன்னு தெரியும். டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இல்லையா? இஃப் ஸ்பீடு வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 கேசஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால 65 கிலோமீட்டர் பெர் ஹார்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்பீட் 65 கிலோமீட்டராக இருக்கும்போது டைம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க? யூஷுவல் டைமை விட. இந்த யூஷுவல் டைமுங்கிறது முதல்ல என்னென்னு நம்ம எழுதிக்கணும். லெட் யூஷுவல் டைம் அப்படிங்கிறது டீயாக எடுத்துக்கலாம். யூஷுவல் டைம் அவங்க என்னென்னு சொல்லலை. சப்போஸ் அவங்க 1 hour சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 1 hour + 15 minutes, 1 hour + 4 minutesனு எழுத முடியும். யூஷுவல் டைம் சொல்லாதனால லெட்டஸ் டேக் டி. ஓகேவா? அப்போ டி ஈக்குவல் டு என்ன? இந்த 65 கிலோமீட்டராக இருக்கும்போது டி ப்ளஸ் 15 minutes லேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம ஹவர் டைம் வந்து ஹவரில் தான் சொல்லணும் இல்லையா? 15 divided by 60. 1 hourக்கு 16 minutes. ஸோ ஒரு மினிட்ஸை நம்ம ஹவரில் சொல்லணுன்னா 15 divided by 60 கேன்சல் பண்ணால் 5 3s are 5 12 1/4ன்னு வரும். ஸோ 15 minutes can say as 1/4 hour. 1/4 hour. புரியுதா? ஸோ டி ப்ளஸ் 1 இதுன்றது டி ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ், அதாவது 60 கிலோமீட்டராக இருக்கும்போது டைமுங்கிறது என்னது? டி ப்ளஸ் 1/4ன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? டைம் டேக்கன் இஸ் டி பை 1/4. ஸோ டீங்கிறது யூஷுவல் டைம், டைம் இஸ் டி ப்ளஸ் 1/4. இப்போ இந்த இடத்துல நான் டைம் டேக்கன் அதாவது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறேன். டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். ஸோ டி ப்ளஸ் 1/4 ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை 65. ஓகேவா? மல்டிப்ளை 65 ஆன் போத் சைட்ஸ். ரெண்டு பக்கம் 65 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 65 இன்ட்டு டி ப்ளஸ் 1/4, 65 இன்ட்டு டி பை 65. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகும். d equal to 65t plus 65/4. கேன்சல் பண்ணலாம். 4 1s are 4. 60 or 65 ஆமா? சாரிம்மா, ஸ்பீட் வந்து 60 கிலோமீட்டர். 65னா கேன்சல் ஆகாதுன்னு பார்த்தேன். மல்டிப்ளை பை 60. ஸோ 65 போட்டதுல 60 மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, 1 5 60t
plus 15 equal to D. ஓகேவா? ஸோ டிஸ்டன்ஸை ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சா? இன்னொரு கேஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பீட் 85 கிலோமீட்டர்ஸ்னு. இப்போ அதை வச்சு இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இஃப் ஸ்பீட் இஸ் what is that 85 let me check 85 kilometer speed is 85 kilometer per hour. ஸோ இதுவும் ஹார் பற்றி சொல்லியிருக்கனால டைம் என்னது? டைம் வந்து 4 minutes லேட்டாக இருக்குது. டிவைடட் பை 1 hourக்கு 60 minutes. ஸோ டிவைட் பை 60. இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா you will get the answer 1 divided by 4 1s are 4 5s are 15 வரும். ஸோ டைம் இஸ் this is ஃபார்முலா படி டைம் ஈக்குவல் டு t plus 1 by 15 equal to distance by speed. Speed is 85. ஸோ கீழே 85 இருக்கனால மல்டிப்ளை பை 85 ஆன் போத் சைட்ஸ். நம்ம கம்ஃபர்டபுளுக்கு இங்கே 85 பண்ணுறதுனால இங்கேயும் 85 பண்ணணும். 85 இன்ட்டு t plus 1 by 15 equal to d by 85 into 85 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ d equal to 85t plus 85 by 15. இது கேன்சல் பண்ணால் 5 3s are 5 1s are 5 7s are. So d equal to 85t plus 17 by 3. This is second equation. Equate 1 and 2. Equate na enna artham? Left hand side rendume d nu irukanaala right hand side rendum na equate pannalam. 60t plus 15 equal to 85t plus 17 by 3. Correct? இப்போ unknown variablesலாம் ஒரு பக்கம், கான்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் இன்னொரு பக்கம். 60t மைனஸ் 85t வந்தாச்சு. ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் 17 + 3 இருக்குது, மைனஸ் 15 போயாச்சு. 60 மைனஸ் 85 மைனஸ் 25t வரும். ஈக்குவல் டு இதை என்ன பண்ணணும்னா 17 மைனஸ் 45 வரும். மைனஸ் 25t ஈக்குவல் டு 28 divided by 3. t equal to 28 by 3. ஸோ மைனஸ் பெரிய நம்பர் இருக்கனால மைனஸ் இங்கேயோ ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு. இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா டிவிஷனில் வரும். ஓகே, நவ் t equal to 28 divided by இது மல்டிப்ளை பண்ணால் 75 ஹார்ஸில் சொல்லியிருக்கு. ஸோ இது ஹார்ஸில் அப்படியே சொன்னாலும் சரி, நம்ம வந்து கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இத்தனை மினிட்ஸ் லேட்டுன்னு சொன்னதுனால இது நீங்கள் மினிட்ஸில் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கனாலும் மாற்றலாம். டைம் ஈக்குவல் டு 28/75 ஹார்ஸை மினிட்ஸில் மாற்றணும்னா ஆக்சுவலி மினிட்ஸில் இருந்ததை ஹாரில் மாற்றும் போது by 60 போட்டோம். ஸோ அது ஆப்போசிட்டாக வரும்போது மல்டிப்ளை by 60. இது ரொம்பலாம் மக்கப் பண்ணவே வேண்டாம். இப்போ தான் 4 minutes என்ன பண்ணோம், 4/60 போட்டோம். 15 minutes என்ன பண்ணோம், 15/60 போட்டோம். ஸோ மினிட்ஸில் இருக்கிறத ஹாராக மாற்றுறதுக்கு டிவைட் பை 60னா ஹாரில் இருக்கிறத மினிட்ஸாக மாற்றுறதுக்கு மல்டிப்ளை பை 60. ஸோ இது மல்டிப்ளை பை 60 நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா டைம் வந்து 22.4 minutesன்னு வரும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம், டி ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 60t plus 15 equal to t. ஸோ 60 into t 22.54 plus 15 ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். சப்ஸ்டியூட் இன் 1 ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 15 equal to distance. ஸோ இது எதில் வேணால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஏன் 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாதா? கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஓகேவா? இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இல்லை நீங்கள் 28/75 அப்படியே கேன்சல் பண்ணாலும் உங்களால் அப்படி எழுத முடியும். ஓகேவா? டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு 37.4 கிலோமீட்டர். ஸோ நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காது ட்ரெயின் என்ன டிஸ்டன்ஸ் ரன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான். ஸோ 37.4 kilometers. This is our answer. We have finished exercise 3.7. Go through பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. Thank you children. Bye. Have a nice day.